सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। अज की क्लास में आपां मैस्लो की मोटिवेशन की एक थ्योरी है जिन्हों आप डिस्कस करन जा रहे हैं। ये क्लास तुहाडे पीएस टैट सी टैट एग्जाम लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो शुरू करते हैं अज की अपनी क्लास नूं शुरू करन तो पहला चैनल नूं सबसक्राइब कर लियो एंड इस क्लास नूं लाइक भी कर लियो। आपां गल कर रहे सी अब्राहम मास्लो की, जिन्हां दा सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंट हैगा जी। एंड इन्हां ने जिहड़ा सिद्धांत दिता सीगा वो सीगा प्रेरणा दा सिद्धांत। एंड इन्हां दी जिहड़ी दित्ती थ्योरी सीगी ये अज दे टाइम विच भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी बार तुहाडे एग्जाम दे विच भी इस टॉपिक तो प्रश्न पूछे जाते हैं। अब्राहम मास्लो एक अमरीकी मनोविज्ञानी या फिर कह सकते हैं एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैगे सी, जिन्हां ने 1943 विच ह्यूमन मोटिवेशन ते एक थ्योरी लिखी जिन्हों तुसी पंजाबी विच मनुखी प्रेरणा दा सिद्धांत कह सकते हो। एंड ये थ्योरी कित्थे लिखी सीगी? ये लिखी सीगी एक जर्नल दे विच साइकोलॉजिकल रिव्यू जिहदा नाम सी। एंड इस तो बाद उन्होंने मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी नाम दी किताब लिखी सीगी एंड उहदे विच भी इहदा जिक्र कीता सीगा जेकर आपां गल करदे हां मनुखी प्रेरणा दे सिद्धांत दी। अब्राहम मास्लो एक ह्यूमनिस्ट सिगे जिन्हों तुसी मानववादी भी कह सकते हो। एज अ मानववादी ये की कहते सिगे कि मास्लो का यह मनना सी कि लोगों में स्वै वास्तविक तो की भाव हैगा जी सैल्फ एक्चुअलाइजेशन की जिहड़ी प्रक्रिया हैगी है। एंड जिहड़ी आपां थ्योरी पढ़न जा रहे हैं जिवें कि तुसी वेख सकते हो सारे नालों उत्ते तुहानूं सैल्फ एक्चुअलाइजेशन विख रिहा होना स्वै वास्तविकता दीआं लोड़ां। सो इन्हां दे अकॉर्डिंग कोई भी जिहड़ा परसन हैगा वो स्वै वास्तविक बनना चाहुंदा है। एंड जेकर वो स्वै वास्तविक बाय बर्थ तो ही बनना चाहता है मतलब कि उन्होंने ये अचीव करने लिए बहुत कुछ करना पैना या मेहनत करनी पैनी है। बट स्वै वास्तविक दी स्टेज ते पहुंचण लई उन कुछ होर स्टेजेस दे विचों दी होके निकलना पैंदा है जी। जिवें कि पहले नंबर ते भोजन है, दूसरे नंबर ते सुरक्षा है, तीसरे नंबर ते प्यार है, चौथे नंबर ते स्वैमान है, फिर पंजवें नंबर ते जिन्हों तुसी लास्ट वाली स्टेज कहते हो उत्थे आ जाता है स्वै वास्तविक। हुण आपां इहनूं स्टैप बाय स्टैप सारियां ही गल्लां नूं डिस्कस करांगे, समझांगे। एंड इस क्लास तो बाद तुहाडे जिन्ने भी डाउट होणगे अब्राहम मास्लो तो संबंधित सारे डाउट क्लीयर हो जाणगे। एंड मैनूं नहीं लगदा इस क्लास तो बाद तुहानूं इहदी जिहड़ी थ्योरी हैगी आ रिटन फॉर्म दे विच भी पढ़न दी लोड़ पैनी आ। सो शुरू करते हैं अज दी अपनी क्लास नूं। आपां गल कर रहे सीगे अब्राहम मैस्लो दी, जिन्हां ने आपदी जिहड़ी थ्योरी हैगी आ मोटिवेशन दी थ्योरी आपां गल कर रहे हैं। एंड इन्हां दी थ्योरी दे भी काफ़ी सारे नाम हैगे आ जी। कोई मोटिवेशन दी थ्योरी कहंदा है, कोई इनू थ्योरी ऑफ नीड्स भी कह दिता जाता है। सो मतलब वक्रे वक्रे नाम हैगे आ। बट आपां ये गल समझण दी कोशिश करांगे कि मैस्लो द्वारा जिहड़ी थ्योरी दित्ती गई सीगी इन्हां ने बेसिक जिहड़ियां गल्लां कहीआं सीगीआं वो किहड़ियां सीगीआं। इन्हां दे अकॉर्डिंग इन्हां दी जिहड़ी थ्योरी हैगी आ वो किवें जांदी है जी, ये थल्लियों उत्ते नूं आउंदी है। जिवें कि आम एक डायग्राम बनाई हुई है ना, जिवें कि ये कुछ इस तरह जाएगी थल्लियों तो उत्ते ने जांदी हुंदी आ। सो मतलब ये कि आप पहला फिजियोलॉजिकल नीड्स की गल करांगे जिन्हों तुसी शारीरिक लोड़ां कह सकते हो। दूजे नंबर पर आप गल करांगे सेफ्टी की सुरक्षा लोड़ां। उस तो बाद आप थर्ड नंबर पर लव एंड बिलोंगिंग्स प्यार अते अपनेपन दीआं लोड़ां। उस तो बाद एस्टीम आदर दीआं लोड़ां, मान सम्मान भी कह सकते हैं। एंड लास्ट ते आ जाती है टॉप मोस्ट सैल्फ एक्चुअलाइजेशन जिन्हों तुसी स्वै वास्तविकता दीआं लोड़ां भी कह सकते हो। पहले नंबर पर जेकर आप गल करिए फिजियोलॉजिकल नीड्स की, फिजियोलॉजिकल नीड्स की गल करन तो पहला आप एक जनरल गल करांगे कि आप कदे भी किसी मनुख नूं वेखदे हां उहदा कोई भी एम हो सकता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई आर्मी में जाना चाहता है, बट उन्हां दियां कुछ बेसिक नीड्स हुंदियां ने। बेसिक नीड्स तो की भाव है? मान लो कोई परसन है उसकी बेसिक नीड की हो सकती है। सो तुहाडा जवाब होगा कि सर रोटी सारे नाल बहुत ज़्यादा जरूरी हैगी आ। रोटी तो बाद आप की कह सकते हैं? रोटी तो बाद आप कह सकते हैं कि जिहड़ी हवा हैगी है ऑक्सीजन हैगी है ये उहदे लई बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऑक्सीजन तो बाद तुसीं की जवाब दोगे? ऑक्सीजन तो बाद आप कह सकते हैं कि किसी भी परसन दे जीण लई उहनूं ऑक्सीजन तो बाद उहदे जिहड़े कपड़े हैगे ने जी, पीण लई जिहड़ा पानी हुंदा है, ये जिहड़ियां कुछ चीज़ां ने ये बहुत ज़्यादा जरूरी ने। कोई भी परसन इन्हां चीज़ां तो बिना इस जिंदगी में नहीं जी सकता। उहदे लई जिहड़ा सर्वाइवल है जी वो बिल्कुल ही संभव नहीं हैगा जेकर ये तिन्ने चारे चीज़ों को कंज्यूम नहीं करता। सो ये उन्होंने फिजियोलॉजिकल नीड्स की गल की सी। हालांकि ये उन्होंने रीप्रोडक्शन प्रोसैस नूं भी ऐड कर दिता सीगा फिजियोलॉजिकल नीड्स जे आकर आप शारीरिक लोड़ां की गल करते हैं। सो फिजियोलॉजिकल नीड्स बारे तुसीं समझ गए होने हैं कि कोई भी परसन बिना खाने तो, बिना कपड़ियां तो, बिना हवा तो एंड विदाउट एनी
ਰੈਸਟ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਫਿਰ ਇੰਜ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਦ ਨਾ ਲਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਡ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਈਏ ਉਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਦੇ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਖਾਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਨੀਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰਹੂਗਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਏਗਾ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੀਡਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਨੀਡਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਸਲੋ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੀ। ਐਂਡ ਮੈਸਲੋ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਲੋਥਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਵਗੈਰਾ, ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੇਫਟੀ ਦੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਦੀ। ਐਂਡ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ, ਆਪਦੀ ਡੈਥ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਦੀ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫੀ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਈਅਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰ ਮੰਥ ਪੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਨੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਫਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਸੇਫਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਫਟੀ ਨੀਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਫਟੀ ਨੀਡਸ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਿਆਰ ਵੱਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇਪਨ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਨੀਡਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਸੇਫਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਡਸ ਇਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਇੰਟੀਮੇਸੀ, ਟਰਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਵ ਐਂਡ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇਪਨ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸੁਸਾਈਡ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲਵ ਐਂਡ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇਪਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਆਪਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ, ਆਪਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਲਵ ਐਂਡ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਡ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨ,
लोग मेरा जिहड़ा मान सम्मान हैगा या मेरी जिहड़ी रिस्पैक्ट हैगी आ वो करन। सो कोई परसन की करूगा, कोई परसन लिखना शुरू करूगा, कोई परसन जिहड़ा भाषण वगैरह हुंदा है वो देना शुरू करूगा। मतलब ये कि जिहड़े समाज दे लोग ने उस परसन दी रिस्पैक्ट करन, ओदी काफ़ी ज़्यादा जिहड़ा आदर मान सम्मान हुंदा है वो देण। ते वो क्यों देणगे? जदों वो जिहड़ा परसन है वो कोई डिफरेंट टाइप दा जिहड़ा वर्क है वो करूगा या फिर वो परसन एक ਵੱਖਰਾ ਵਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਦਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਨੀਡ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਇਹ ਚਾਰੇ ਨੀਡਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਨੀਡ, ਸੇਫਟੀ ਨੀਡ, ਲਵ ਐਂਡ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗਸ, ਐਸਟੀਮ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀਡ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੈਲਫ ਐਕਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸਵੈ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਂਡ ਪਰਸਨ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚਾਰੇ ਨੀਡ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਨੀਡ, ਸੇਫਟੀ ਨੀਡਸ, ਲਵ ਐਂਡ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ, ਐਸਟੀਮ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਹਾਸਲ? ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਨੂੰ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਐਕਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਵੈ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਸਨ ਬੈਠ ਕੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਐਂਡ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਲਾਸ ਕਾਫੀ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ ਬਟ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਟਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ। ਐਟ ਲਾਸਟ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਲਾਸਿਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਐਂਡ ਸੀਟੈਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਈਵਨ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल।